On the dais, Mr. Gopinathan, Chairman, Builders Association of India, Mr. Ram Prabhu, past Chairman, Builders Association of India, Mr. Nandabani, President, Chennai Southern Builders Association, Mr. Hanifa, President, Chingara Chennai Builders Association, Mr. Danish Subramaniam, President, Flat Promoters Association South. We also expect Mr. Bhupesh Nagarajan from FICCI to join us. I also welcome all the OB and EC members of CREDAI Chennai. Pallikaranai Marsh is an NDA not to issue any approvals in the Ramsar zone and a 1 kilometer radius all around the boundary. While most of the news has been focused on a particular project, the serious impact of the NGT order on developments, new, ongoing and completed has escaped the attention of most. Friends, we aim to bring about clarity on this subject. We will talk about the Pallikaranai Marsh being designated as a reserve forest in 2007 and what was the original extent. Its designation as a Ramsar site in 2022. The additional extent which was added once it was designated as a Ramsar site. How due process has not been followed and identification of the additional area and the zone of influence is not done till date. What is the process involved in notifying a Ramsar site? Why the temporary 1 kilometer zone of influence is not feasible? The human impact, the economic impact on a corridor in which 50% of the development in Chennai is concentrated, the impact on public infrastructure, the impact on investment in the state, and how the Pallikaranai Marsh needs to be protected with a clear framework. There are no second thoughts on the preservation of the Pallikaranai Marsh Ramsar site. What is required is clarity on what constitutes the site so that all the stakeholders can work towards conservation of the area and at the same time people's rights are protected and developments can proceed with confidence on Chennai's most important growth corridor. We hope that by the end of our presentation, a clear picture will emerge on the gravity of the situation and we request all... தமிழ் சேனல்ல என்ன பண்றது? சரி, சந்தோஷம். என்ன நாங்க இன்னைக்கு பண்ண போறோம்? What is that we seek to clarify? First and foremost, what like our president said, CREDAI is for the protection of the environment. It is for, it supports the protection, அதாவது இந்த ஈரநிலம் அப்படிங்கிற வெட்லேண்ட் அதை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுல CREDAIயும் உறுதியாக இருக்கும். இதில் வந்து எந்த ஒரு சந்தேகமும் யாருக்காவது இருந்தால் கண்டிப்பாக, ஏன்னா we are for the protection of the wetland and சதுப்பு நிலம் அப்படிங்கிறப்பட மார்ஷ்லேண்ட் அது வந்து ரொம்ப கிளியராக இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்த போதே ஒரு பெரிய மேப் ஒன்று பார்த்துருப்பேன். திரும்ப அந்த மேப் காட்டுவேன். அதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஏன் இந்த ப்ரெஸ் மீட்டை கூப்பிட்டுருக்கோம், நம்மளும் அதான் சொல்கிறோம், எல்லாரும் அதான் சொல்கிறோம். சரி, எதுக்கு இந்த ப்ரெஸ் மீட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ப்ரொடெக்ஷன் அப்படிங்கிறது பொழுதுக்கு என்ன ஆகிருக்கு, ஒரு அடிஷ்னலாக ஒரு கிலோமீட்டர் அந்த ராம்சார் எனப்படும், ராம்சார்ங்கிறது ஒரு அங்கீகாரம், அந்த ராம்சார் எனப்படும் வெட்லேண்ட், அதாவது ஈரநிலத்தை சுற்றியும் 1 கிலோமீட்டர் அடிஷ்னலாக ஒரு ஜோன் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னு போட்டு இப்பொழுதுக்கு அங்கே வந்து எந்த ஒரு அப்ரூவலோ ஒரு இதுவோ பட்டா லேண்டாக இருந்தாலும் சரி, தனியார் நிலமாக இருந்தாலும் சரி, அதெல்லாம் வந்து நிறுத்தப்பட்டிருக்கு. அது என்னன்னு பார்ப்போம், இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக என்னன்னு பார்ப்போம். இதுக்கப்புறம் இதுலேருந்து என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் நாம் பார்ப்போம். ஸோ முதல்ல ஒரு பேக்ரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பள்ளிக்கரணை மார்ஷ் நமக்கு எல்லாருக்குமே பள்ளிக்கரணை தெரியும்னு நினைக்கிறேன். வேளச்சேரி அடுத்த பகுதி வந்து பள்ளிக்கரணை, அங்கே வந்து சதுப்பு நிலம் இருக்கிற விஷயம் அநேகமாக எல்லாருக்கும் everyone should be knowing what is this marshland, Pallikaranai Marsh. It is a Pallikaranai Marsh is a swamp reserve forest அப்படிங்கிறது. அதனோட எக்ஸ்டென்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 698 hectares. இதுதான் அதனோட பரப்பளவு. இது தவிர ஒரு அடிஷ்னல்
வந்து ஒரு சர்வே நம்பர் டிமார்கேஷன் அப்படி வந்து ஒரு எங்களுக்கு சில கஷ்டங்களும் சில பேருக்கு நிறைய பேருக்கு சேலஞ்சஸ் எங்க கஷ்டத்தை விட்டுருக்கு நிறைய பேருக்கு சேலஞ்சஸ் வந்து ஒரு 550 ஹெக்டேர் வந்து கூடுதலாக சேர்த்து ரெண்டையும் கூட்டினீங்கன்னா 1248 ஹெக்டேர் 1248 ஹெக்டேர்ஸ் has been announced as ராம்சார் சைட். ராம்சார் அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே நான் சொன்னது வெட்லேண்டுக்கான ஒரு அங்கீகாரம் ஒரு யுனெஸ்கோ சைட்னு சொல்ற மாதிரி இருக்காது ராம்சார் சைட். It's an internationally recognized status for your wetland ஈரநிலத்துக்கான ஒரு ஸ்டேட்டஸ். இதை தவிர என்ன ஆயிருக்கு இதையும் சுற்றி ஒரு 1 கிலோமீட்டர் ஜோன் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடென்டிஃபை பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு 3358 ஹெக்டர் 3358 hectares of land has been demarcated as a uniform influence zone and there has been a planning freeze. கம்ப்ளீட்டா இங்க வந்து எந்த ஒரு திட்டமும் இப்பொழுதைக்கு நிறுத்தப்பட்டு விட்டது. இது இந்த ராம்சாரை சுற்றி இதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த 698 ஹெக்டேர்ஸ் சொன்னீங்க பள்ளிக்கரணை மார்ஷ் ஸ்வாம்ப் ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட். இது வந்து நோட்டிஃபைட் அண்டர் தமிழ்நாடு ஃபாரஸ்ட் ஆக்ட் எந்த வருஷம்னா 2007 இன்றைய வரைக்கும் அந்த ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட்ல ஒரு எந்தவித ஒரு அப்ரூவலோ ஒரு ஆக்டிவிட்டி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆக்டிவிட்டியோ லீகலா கொடுக்கவே படவில்லை. எனக்கு தெரிஞ்சு அங்க பெருசா எதுவும் நடக்கவும் இல்லை. இந்த பவுண்டரியை ரொம்ப கிளியரா மார்க் பண்ணியிருக்காங்க. இதுதான் இந்த ரிசர்வ் ஃபாரஸ்டோட பவுண்டரி எல்லை அப்படின்ட்டு கிளியரா மார்க் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு சட்டபூர்வமா இதை காப்பாற்றவும் பட்டு இருக்கு. இதை சிஎம்டியோட 2வது மாஸ்டர் பிளான் செகண்ட் மாஸ்டர் பிளான்லயும் இதை வந்து இன்கார்பரேட் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம ஆனா பேசுறது இந்த 698 பத்தி இல்லவே இல்லை. அது முற்றிலும் பாதுகாக்கப்பட்ட சதுப்பு நிலம் ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட். இதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆயிருக்கு 2022 ராம்சார் அப்படின்ட்டு ஒரு டிக்ளரேஷன் இந்த பள்ளிக்கரணை மார்ஷை சுற்றி இதை வந்து ஈர நிலமாவும் டிக்ளேர் பண்ணி ராம்சார் அங்கீகாரத்துக்கும் ஒரு டிக்ளரேஷன் ஒன்று அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது எவ்வளவு பரப்பளவு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி 550 ஹெக்டேர் 550 hectares has been announced. Additionally to that, in addition to the 698, this has been added and announced as Ramsar site. Okay. So இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் கிட்டத்தட்ட 4 years ஆயிடுச்சு இது நடந்து. இந்த விஷயம் நடந்து 4 ஆண்டுகள் ஆன பிறகு இன்றைய வரைக்கும் சில விஷயங்கள்லாம் இதுக்கு பண்ண வேண்டியது அது பண்ணப்படவில்லை. டியூ ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் கிரவுண்ட் ட்ரூத்திங் அப்படின்னு பண்ணணும், அப்புறம் பப்ளிக் கன்சல்டேஷன் ஒன்று வைக்கணும், நோட்டிஃபை பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் தான் இதை வந்து வெட்லேண்ட் கன்சர்வேஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரூல்ஸ் இவால்வ் பண்ணணும். இது மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு. அந்த ப்ராசஸ் வந்து 4 ஆண்டுகள் ஆயும் இன்னும் பின்பற்றப்படவில்லை அப்படிங்கிறது ஒரு வருத்தத்துக்குரிய ஒரு விஷயம். இந்த 19 ஆண்டுகள்ல என்ன ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன ஸ்னாப்ஷாட்டா பார்க்கணும். 2007 பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட்னு ஏற்கனவே நான் சொல்லிட்டேன் நோட்டிஃபை ஆயிடுச்சு. முக்கியமான நகர புறநகர் பகுதிகள் urban suburban neighborhoods of Chennai is caught in this. ஸோ நம்ம இன்னும் இதுக்குள்ள பிரைவேட் லேண்ட்ஸ் இருக்கு, கவர்மெண்ட் லேண்ட்ஸ் இருக்கு, பட்டா லேண்ட்ஸ் இருக்கு, புறம்போக்கு லேண்ட் இருக்கு, எல்லா ஃபாரஸ்ட் இருக்கு, ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட் இருக்கு, எல்லா விதமான நிலப்பகுதிகளும் இதில் அடங்கி உள்ளது. இன்னும் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா என்னெல்லாம் அடங்கி இருக்குப்பா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யார் வேளச்சேரியிலேருந்து வரீங்கன்னு தெரியல. நம்ம விஜயநகர் பஸ் டெர்மினஸ் இந்த ஜோன் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வேளச்சேரி எம்ஆர்டிஎஸ் லைன் போட்டு பாருங்க. அந்த எம்ஆர்டிஎஸ் லைன் இதுக்குள்ள அடங்குது. இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த 2 கவர்மெண்ட் பில்டிங் பாருங்க, நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் விண்ட் எனர்ஜி மற்றும் நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஓஷன் டெக்னாலஜி
இந்த ரெண்டு கவர்மெண்ட் பில்டிங் ஜோன் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ல இல்லை சார். அது இந்த ரெண்டு ஸ்டேஷன் இருக்கு. இன்னும் இது வந்து வெறும் அந்த மேப்ல முதல் பார்ட்டை மட்டும் தான் ஜூம் பண்ணியிருக்கேன். இந்த மூணா திருச்சி ஜூம் பண்ணி காட்டுறோம், பின்னாடியே காட்டுறோம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா காமாட்சி மெமோரியல் ஹாஸ்பிட்டல், சென்னை 1 ஐடி பார்க். அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் மல்டிபிள் மெட்ரோ ஸ்டேஷன்ஸ் ஆர் இம்பாக்டட். இது சோழிங்கநல்லூர் தாலுக் ஆஃபீஸ், பிடிசி காலனி மெட்ரோ ஸ்டேஷன், ஒகேம்பேட், தங்கவேல் இன்ஜினியரிங் காலேஜ், காக்னிசன்ட் டெக்னாலஜி, அந்த எல்காட் அதுவே அங்கே இருக்குது. அது கூட பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் கிளாசிக்கல் இன்ஸ்டிடியூட் அதுவும் அதுக்குள்ளே இருக்கிறது. அடுத்த மேப்பையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தெரிய வரும். அப்போலோ மெடிக்கல் சென்டர் காரம்பாக்கம், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் ஹாஸ்பிட்டல் பெரும்பாக்கம், அந்த டவுன் பஞ்சாயத்து. நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், இதில் இருக்கு. இதுதான் நம்ம ஆர்டிஐ ஸ்டேட்டஸ். This is Tamil Nadu's #1 economic corridor, and this corridor கடப்புல இருக்கு. கவலை யாரும் பட்டா மாதிரி தெரியல. மீடியாவே கொஞ்சம் எங்களுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ இந்த இவ்வளோ நாளாக காத்துட்டு இருந்தீங்க, ஏன் இத்தனை நாளாக நீங்கள் அது எதுக்கு ஸ்டெப் எடுக்கலையா? என்ன எங்கே தப்பு நடந்தது? ஏன்னா இப்போ இவ்வளோ நாளாக கழிச்சு எங்கள் ஊடகத்து மேலே திடீர்னு திருப்பி விடுறீங்க, நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா இல்லையான்னு. நீங்கள் என்ன இப்போ இவ்வளோ தூரம் எங்களை கூப்பிட்டு வந்து இப்போ வந்து ப்ரெஸ் மீட் வைக்கிறீங்க ஒரு இஷ்யூ ஆனதுக்கப்புறம். அப்போ நீங்கள் வந்து அதுக்குண்டான ஸ்டெப்பு போன இப்பொழுதைக்கு ஆல்ரெடி நாங்கள் ஹைகோர்ட்டில் ஒரு பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ணியிருக்கோம். பெட்டிஷன் ஹஸ் பீன் அக்செப்டட். ஆகி கொண்டு இருக்கிறது கோர்ட் ப்ராசஸ் உங்களுக்கு தெரியும். அது அந்த ப்ராசஸ் உள்ள இது வேண்டும். இதை தவிர மெம்பர் செக்ரட்டரி சிஎம்டிஏ, பழைய மெம்பர் செக்ரட்டரி, புது மெம்பர் செக்ரட்டரி சிஎம்டிஏ, ஹவுசிங் செக்ரட்டரி கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு, சீஃப் செக்ரட்டரி கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு, ஹவுசிங் மினிஸ்டர்ஸ், போன மினிஸ்டர் நான் சொல்றது ப்ரீவியஸ் கவர்மெண்ட் அண்ட் கரண்ட் கவர்மெண்ட். இதை தவிர சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ், முன்னாள் சீஃப் மினிஸ்டர், கரண்ட் சீஃப் மினிஸ்டர் அனைவரையும் பார்த்து இந்த ரெப்ரசன்டேஷனை கொடுத்துருக்கோம். ஏன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு பக்கம் சொன்னது வந்து எப்படி ஆகி போச்சுன்னா, இந்த கோயில் இடத்த வந்து திரும்பி பண்ணுற மாதிரி ஆகிப்போச்சு. நீர்நிலைகளில் அதே பிரச்சனை தான் அவங்க நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தாலும் கூட இந்த நிறையா கோயில் இடங்களை திரும்பி எப்படி இது பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி ஈர நிலத்தில் இவ்வளோ தூரம் கொடுத்துருந்தும் கூட நீங்கள் எப்படி வந்து அந்த 1 கிலோமீட்டருக்குள்ளே சொல்லும் பொழுது இந்த 15 நாளில் போட்டாங்கன்னு சொல்லும்போது அப்போயே நீங்கள் வந்து உடனே கேஸ் போடுறவோ அது ஏன் பண்ணாமட்டீங்க? இல்லை அப்போவே நாங்கள் இமீடியட்டாக போய் எங்கள் ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுத்துட்டோம். சரி, கவர்மெண்ட்டில் நாங்கள் போய் சொல்ல தான் முடியும் சார். அதாவது நம்ம கேட்கும் நிலைமை தான் இருக்கும். அவங்க கிட்ட அதிகாரம் இருக்கு, நம்ம கிட்ட அதிகாரம் இல்லை. நம்ம வந்து பணியோர் தான் போய் சார் இது ஒரு பிரச்சனை என்னன்னு பாருங்க அப்படின்ட்டு நான் தான் சொல்லிட்டேன் இல்லையா. 4-5 ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ், மினிஸ்டர்ஸ் அண்ட் சீஃப் மினிஸ்டர் உட்பட போன கவர்மெண்ட்லேயும் 5 பேர், இந்த கவர்மெண்ட்லேயும் 5 பேர். இல்லை நீங்கள் சொல்கிறத போல நீங்கள் இந்த விஷயம் தெரியும். இல்லை நீங்கள் பாரு மேல்மட்டத்திலே பேசிட்டீங்க. நான் கேட்குறது என்ன வரேன்னா, ஏன்னா எல்லாமே இப்போ வந்து இவங்க பில்டர்ஸ் அசோசியேஷன் இருக்காங்க, ஃப்ளாட் அசோசியேஷன், ஒரு சாதாரண ஒரு மக்கள் அவங்க இருக்காங்க. அதே மாதிரி டெய்லி வேஜஸ் போகிறவங்க நீங்கள் வந்து அவங்களையும் பார்க்கணும். நம்ம வந்து மேல்மட்டத்தில் பார்க்கணும் எத்தனை பேர் அங்கே வேலை வாய்ப்பில் இருக்காங்க, எவ்வளோ கிராமம் அங்கே பட்டாவாங்க, அத்தனை பேர் இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்காக ஏன் வந்து எதனால் வந்து எங்கே தப்பு நடந்தது, யார் இந்த தப்பு பண்ணா? அதான் அதனால தான் கேட்குறேன். பில்டர் சம்மந்தப்பட்ட அசோசியேஷன் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை மட்டும் கிடையாது. ஒரு 1 லட்சம் பட்டா இருக்கு. அவங்க குடியிருக்க நிறைய பேருக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குன்றது தெரியாததோட தான் எல்லாருக்கும் இதை தெரியப்படுத்தணும். ஏன்னா எல்லாரும் உடனே போய் லோன் வாங்குறது இல்லை. லோன் வாங்க போறவங்களுக்கு மட்டும் தான் இந்த இம்பாக்ட் தெரியும். இன்னைக்கு பிரஸ் மீட்டோட பர்பஸே அந்த இடத்துல எத்தனை பொதுமக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்றது அவங்களுக்கும் எடுத்து சொல்றதோட பர்பஸ் தான் சார் இன்னைக்கு பிரஸ் மீட்டு. அவர் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் ரெட்டு போட்டிருக்காங்க, இருந்து ரெட்டு போட்டிருக்காங்க, ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுத்துருக்கோம் அசோசியேஷன்ஸ்ல இருந்து. இதில் வந்து நிறைய பொதுமக்களும் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. அது நிறைய பேருக்கு அவங்களுக்கே தெரியல எத்தனை பேருக்கு இது பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த 1 கிலோமீட்டர் ரேடியஸ் பொதுவாக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சதுப்பு நிலம்னா நமக்கு தண்ணி இருக்கிற இடத்த மட்டும் தான் நம்ம சதுக்கணும்னா. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ராம்நகர் சவுத்து, ராம்நகர் நார்த்து, இந்த பக்கம் வந்து எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 1960s அப்ரூவ் ஆன லேஅவுட்ஸ் டிடிசி. 1960னா கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் 60 வருஷம் ஆயிடுச்சு. 60 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்ரூவ் ஆனதை வேற என்ன கவர்மெண்ட் இம்பாக்ட் இருக்கும்னு யாருமே யோசிக்க மாட்டாங்க. இப்போ என் வீடு அந்த இடத்துல இருக்கு, என்னோட பர்சனலாக என் வீடு அங்கே இருக்கு. எனக்கு கவர்மெண்ட் அப்ரூவல் கொடுத்துருக்கு, கார்பரேஷன் அப்ரூவல் கொடுத்துருக்கு, நான் லோன் வாங்கியிருக்கேன், எல்லா ப்ராசஸ் இருக்கும்போது
ஒரு பப்ளிக் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது கவர்மெண்டோட அப்ரூவல்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் பண்ணுவாங்க. ஈவன் கவர்மெண்ட் பில்டிங்ஸ் கட்டியிருக்காங்க, எல்காட் பில்டிங்ஸ் கட்டியிருக்காங்க, நிறைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஒர்க்ஸ் நடந்திருக்கு. ஸோ இது வந்து ஒரு இமீடியட்டாக எமர்ஜ் ஆன ஒரு விஷயம்ன்றனால எங்களோட பர்பஸ் வந்து எங்களோட பிஸ்னஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது மட்டும் கிடையாது. இது ஓவரால் எக்கனாமி நல்லா இருந்தால் தான் எங்களோட பிஸ்னஸும் நல்லா இருக்கும். இந்த இடத்துல ஒரு இம்பாக்ட் கிரியேட் ஆனால் எல்லாருமே பாதிக்கப்படுவோன்றதை எடுத்து சொல்கிறது தான் இன்னைக்கு ப்ரெஸ் மீட்டோட பர்பஸ். கூடிய நிலைமையில இருக்கோம், செய்யக்கூடிய இடத்துல இருக்கவங்க எங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கணுன்றது தான் இன்னைக்கு எங்களோட ரிக்வெஸ்ட். Sir, see, going to affect your hydrology in the major way. The problem is the exact answer. Where, as the sir asked, where did this problem start? Who has made the mistake? How did this happen? So the problem started exactly when the additional 550 hectares were added. As we said, originally Pallikaranai was a 698 hectare developed forest, where it was clearly demarcated. The entire map is there with CMDA. It is there as part of their second master plan. No approvals were given in that area. It is in 2022 when this additional 550 hectares was added that all the confusion started. Why? Because it was not done in a proper manner. The survey numbers were not identified. It was an approximate figure, which was approximate boundary, which was created based on some GIS mapping. After doing that, they were supposed to get into the process which was explained during our presentation. Unfortunately, it's been 4 years, but the process has not been completed. So that is where the entire problem is. So you mean to say the entire zone of influence are all Patta lands? How much of it are Patta lands? As far as I know, I think 90% will be Patta lands. 90%. We are talking about that yellow line. I know. I got it. And the boundary. I mean, you can yourself see from the map. It's a highly urbanized, developed area. 90% will be Patta lands. Maybe there will be around 10% of the land, which, as he said, is maybe towards these Kolkata wetlands. Okay. That is also a Ramsar site. It is a 0 kilometer zone of influence because it is in a totally dense urban setting. So that's a clear precedent. There is absolutely no zone of influence for the East Kolkata wetlands. Okay, that is what you are demanding from the government, is it? Yeah, we are also what we are demanding is that do a study scientifically. If there are certain areas which require a zone of influence, as we said, to protect the inlet and outlet channels and all that, please get that organized. But don't impose a blanket 1 kilometer uniform zone of influence all around the Ramsar site. That's what our request is. சார், ஏற்கனவே பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியாக அறிவிக்கப்பட்டது. இப்போ இருக்கிறது 2000 ஏக்கர் தான் இருக்கு. இப்போ இதுலயும் கட்டுமானம் கட்டுவதற்கு அனுமதி கேட்டா அப்ப சுற்றுச்சூழல் என்ன ஆகும்? சார், இது வந்து ஒரு அருமையன்மை மார்ஷ் லேண்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 700 ஹெக்டேர் ஆல்ரெடி பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறது. இன்னொரு ஒரு 550 ஹெக்டேர்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் சரியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணல, அப்ராக்சிமேட்டாக பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா கிரவுண்ட் ட்ரூத்திங் இன்னும் நடக்கவில்லை. இந்த நிலைமையில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கிரவுண்ட் ட்ரூத்திங்கை பண்ணீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் லேண்டை காப்பாற்றலாம். அதே மாதிரி மல்டிபிள் ஏரியாஸ் நீங்கள் காப்பாற்றலாம். இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் நான் எங்கேயுமே சொல்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம எல்லாம் ஹியூமன் பீயிங்ஸ். இன்னைக்கு வந்து பாரதத்தோட ஜனத்தொகை பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.4 பில்லியன் அப்படிங்கிறாங்க. 140 கோடியும் தாண்டி நம்ம செல்கிறோம். நம்ம கிட்ட இருக்கிற லேண்ட்ஸ் அப்படின்னா இந்த அளவு இருக்கிற லேண்ட்ல தான் நம்ம இருக்கணும். நம்ம மனுஷன் என்ன பண்ண போறோம்? வீடு வாழ போறோம், இது அதுக்குள்ள அவன் குடிக்க போறான், அவன் டெய்லி பண்ற விஷயங்கள்லாம் பண்ண போறான். இது எல்லாமே ஹியூமனும் ஒரு என்வாயன்மெண்ட்டை சேர்ந்த ஒரு அங்கம் அப்படிங்கிறத நிறைய பேர் நம்ம மறந்துடும். நம்பர் 1 முடிச்சிடும். நம்பர் 1 அது இப்போ நீங்க வந்து காப்பாற்றணும். ஏன் நீங்க வந்து அப்போ 100 வருஷம் முன்னாடி போறீங்க, 5000 வருஷம் முன்னாடி போங்க. மெட்ராஸே காடாது. நீங்க பாத்தீங்கன்னா மெட்ராஸ் இப்ப அது முழுசா அடிக்கணும்ன்றது வந்து எப்படி ஏற்கக்கூடிய சார் வந்து இப்போ 12,000 ஏக்கர் கிட்ட இருந்தது. இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்குது வெறும் 2000 ஏக்கர் கிட்ட தான். நீங்க மேபி நிறைய ஆக்கிரமிப்பு இப்போ அதுவே 1000 ஏக்கர் கிட்ட கட்டிட கழிவுகளும் குப்பை மூலமாக தான் இருக்கு சார். அதாவது அது பண்ணது உள்ள எப்படி இருக்கு, அதை பண்ணதுக்கு தான் இன்டகிரேட்டட் மேனேஜ்மெண்ட் பிளான். அதை எப்படி பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இன்டகிரேட்டட் மேனேஜ்மெண்ட் பிளான். இப்போ 12,000 இருக்கு அப்படிங்கிறது அகைன் இது எல்லாமே ஆர்பிட்ரரி. நான் சொல்றேன், அப்போ தமிழ்நாடு இந்தியாவே காடா இருந்ததுங்கிறது இன்னொரு ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் ஆர்குமெண்ட். ஏன் நம்ம 100 வருஷம் பின்னாடி போறோம்? அன்னைக்கு ஜனத்தொகை நீங்க 20-30 கோடி ஜனத்தொகை இருந்தது இந்தியாவில். 30லேருந்து நீங்க 140 ஆயிட்டீங்க.
கரெக்டுங்களா? 4 மடங்கு அர்பனைஸ்டு லேண்ட் தேவை. இது வந்து ஒரு economic growth-உம் environment-உம் பேலன்ஸ் பண்ண வேண்டியது நேஷனல் பாலிசியோட கடமை. அது எப்படி இருக்கணும் ஒன்று, அப்படியே நம்ம we can live a tribal life. அதுவும் நம்ம ஒரு சாய்ஸ் நம்ம கவர்மெண்ட் எடுக்குது. நம்மளும் அதை உட்படுறோம். இது ஒரு ஜனநாயகம், ஓட்டு போட்டு தான் கவர்மெண்ட் அந்த முடிவுகள் எடுக்கிறாங்க. ஸோ 12,000 ஹெக்டேர்ஸ் இல்லை, என்டையர் இந்தியாவே பாதுகாக்கணும் ஒரு பக்கம். அது just one point இல்ல clarify பண்றதுக்கு, அந்த 1248 hectares பத்தி we are not focusing. We are saying that அந்த 1248 hectares if the government has identified, அது நீங்க protect பண்ணுங்க. அதுல வந்து நீங்க வந்து building approval டெவலப்மென்ட்டோ அலோவ் பண்ணாதீங்க. பட் the problem என்னன்னா அந்த 1248 hectares வந்து as of now கரெக்ட்டா ஐடென்டிஃபை பண்ணல. அங்க தான் வந்து இப்போ எல்லா கன்ஃபியூஷன் நிக்குது. அதுதான் நாங்க சொல்றோம். 1248 இப்போ நீங்க கவர்மெண்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஆமாப்பா இப்போ இந்த ஏரியா வந்து 1000 ஏக்கர்ஸ் வந்து ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணி டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்கன்னா அங்க போயிட்டு யாரும் போயிட்டு டெவலப்மெண்ட் பண்ண போறது இல்ல. சிஎம்டி வந்து ஆர்டர் சொல்லி டெம்பரரி சொல்லிட்டாங்க சார். Correct, because even the NGT order has imposed this 1 kilometer ban temporary till the IMP is prepared. But now temporary has already come. So adukkaga, and it is very clearly visible that in the 1 kilometer level, because it is all kilometer, you just cannot have it as an influence zone. So that is the problem. So the order is with respect to the brigade development or any specifically to brigade. Brigade ko idukku sambandham illa. Brigade வந்து suddenly this order has come. ஆமா Because of construction. இல்ல this national green tribunal order came before the brigade controversy. அதுக்கு முன்னாடியே அந்த ஆர்டர் வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் இமீடியட்லி அவர் சொன்ன மாதிரி 15 டேஸ்ல சிஎம்டிஏ வந்து இந்த 1 கிலோமீட்டர் பேன் போட்டுட்டாங்க. ஸோ ஆல் தட் கேம் ப்ரையர் டு brigade. இந்த மீன்வைல் brigade has taken approval. அவங்க அந்த ஆர்டருக்கு முன்னாடியே அப்ரூவல் வாங்கிட்டாங்க. அண்ட் அவங்க of course that is a separate matter altogether. அவங்க they have given clear explanation. அவங்க press release கொடுத்திருக்காங்க, அதெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. So let us not get into any one specific project as such. We are talking about the overall impact on this entire zone. கிட்டத்தட்ட 1 லட்சத்துக்கு மேல பட்டா இஷ்யூ பண்ணிட்டு இன்னைக்கு அவங்க வந்து ஒரு அந்த பில்டிங் கட்ட முடியல, அந்த வீட்டு மேல அவங்க லோன் வாங்க முடியல, ஒரு எஜுகேஷன் லோன் போக முடியல, ஆல்ரெடி இண்டஸ்ட்ரி ரன்னிங் ஆகிட்டு இருக்கு, அதில் போய் லைசன்ஸ் ரினியூவல் பண்ண முடியல. கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு தெரியும் சிட்டியில் வந்து இந்த 10 வில்லேஜ்ங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் வில்லேஜ். நம்மளுடைய ரியல் எஸ்டேட் க்ரோத்தே பார்த்தீங்கன்னா 25% அங்கே தான் நடந்துட்டு இருக்கு. கிட்டத்தட்ட மோர் தென் 1 lakh crores இதனால அஃபெக்ட் ஆகும் எக்கனாமிக் பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ நம்ம கேட்குறது அந்த இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்காக தான் நாங்கள் கேட்குறோம். 9 மந்த்தாக எந்த வித ப்ரீவியஸ் கவர்மெண்ட் இருந்தாங்க, எலெக்ஷனுக்கு கோட் ஆஃப் கண்டக்ட் வந்துட்டு எதுவுமே ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுத்து அதுவும் நடக்கல. ஸோ இப்போ இவங்களும் வந்து ஆயிடுச்சு. இப்போ அந்த அரசாங்கத்துக்கு இப்போ ஆல்ரெடி சிஎம்ஐ பார்த்து இதை வந்து நாங்கள் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஹவுசிங் மினிஸ்டர் சிஎம் எல்லாருக்கும் கொடுத்துருக்கோம். இது உங்கள் வாயிலாக இன்னும் தெரியணுங்கிறதுக்காக நாங்கள் இண்டிவிஜுவலாக பில்டர்ஸ்க்கு வந்து இப்போ நீங்கள் அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை ப்ராஜெக்ட்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு, இண்டிவிஜுவல்ஸ் எவ்வளோ பேர் கட்டிட்டு இருக்கிறாங்க. இப்போ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா கட்டின பில்டிங்க்கு அதுக்கு ஒரு கம்ப்ளீஷன் சர்டிஃபிகேட் கூட வாங்க முடியுது. ஸோ பேமெண்ட் கட்டியிருக்காங்க, பிளானிங் பெர்மிட் இஷ்யூ பண்ணல. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் ஒரு 9 மந்த்ஸ் தான் எல்லாரும் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அங்கே இருக்கிறவங்க ஒரு 2 crores ஒரு லேண்ட் விற்க முடியும்னா இன்னைக்கு வந்து அதில் அவங்க எதிர்பார்த்த ரேட்டுக்கு விற்க முடியல. உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இங்கே இருக்கிறவங்களே நீங்கள் அந்த ஏரியாவுக்கு வந்துருக்கோம். ஸோ வேளச்சேரியில் ஆரம்பித்து சோழிங்கநல்லூர் வரைக்கும் இருக்கிற 10 வில்லேஜில் மேஜர் வில்லேஜஸ்ல இது அஃபெக்ட் ஆகுது. ஸோ இதை நாங்கள் கூப்பிட்டுருக்கதே வந்து ஒரு பப்ளிக் சார்பாக இதை ஒரு கவர்மெண்ட்டோடைய நாங்கள் கவனத்துக்கு கொண்டு போகணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஒரு ப்ரெஸ் மீட். தேங்க்யூ. On Pallikarnai Ramsar Zoo, balancing conversation with community needs. At the outset, I sincerely thank our President Mr. Mehul Joshi for his. A special thanks to Mr. Kumar, Vice